السلام علیکم، میں ہوں عابد خان اور آج ہم ایک بہت بڑے مسئلے پہ بات کریں گے۔ یہ جو میٹریمونیلز کا پرابلم ہے، بچوں کی شادیاں ہماری نہیں ہوتی اور ماں باپ کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس مسئلے پہ بات کریں گے کہ اس بارے میں کیا کیا جائے۔ تو ہم غلطی پر ہیں، ہم اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں، کیا کیا اس میں ایشوز ہیں، تو اس بارے میں اس وقت اسجد بخاری بھائی کو بلاؤں گا۔ اسجد بخاری، اسجد بھائی اگر آپ آ گئے ہیں تو پلیز میں اسجد بھائی آ گئے ہمارے پاس، اور ابھی وہ السلام علیکم اسجد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسجد بھائی سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کریں، پھر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اسجد بخاری میرا نام ہے، پچھلے 20 سال سے کیلگری میں رہ رہا ہوں اور سی ٹی ایف کیلگری کے لیے کام کرتا ہوں۔ بائی پروفیشن میں ریکارڈ انفارمیشن مینجمنٹ ہے میرا، اور پاکستانی کینیڈین کلچر ایسوسی ایشن سے منسلک ہوں ان کے لیے، اور دوسری اس طرح کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ پاکستان میں بنیادی طور پہ میرا تعلق بہاول پور سے ہے، اور اسلام آباد میں بہت عرصہ میں 10-15 سال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جاب کرتا رہا، لائبریری سائنس پڑھاتا بھی تھا، لائبریرین بھی تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 3-4 سال سنگاپور میں لائبریرین رہا، ان کی نیشنل لائبریری بورڈ میں، اچھا، اور ماشاء اللہ۔ 2000 سے پھر کیلگری میں ہوں۔ اچھا، کافی لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسجد بھائی، آپ یہ جو میٹریمونیلز کا پرابلم ہے، اس بارے میں میری آپ سے کچھ دنوں پہلے بات بھی ہوئی، اور آج ویڈیو پر بھی۔ یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہاں کیلگری میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ماں باپ کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں پہ بہت پریشر ڈالتے ہیں شادی کا۔ تو اس بارے میں ذرا آپ پلیز اگر کچھ بات شروع کریں، اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں تھینک یو ویری مچ عابد، اس مسئلے کو اٹھانے کا۔ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، اس پہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہم تمام چیزوں کا جائزہ لے سکیں، تھوڑا تھوڑا ٹچ کر سکیں، اور پھر جیسے اگر کچھ سوال آئے تو اس پہ بات کریں گے۔ جی جی اس ساری سے بہت اہم بات بنیادی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں جی کہ ہمارا ایک کلچر ہے جی جی کہ جس میں والدین کے طور پہ، بائی دا وے میں تعارف میں بتانا بھول گیا، میں 3 بچوں کا باپ بھی ہوں، 2 جی جی، بیٹیاں اور ایک ماشاء اللہ۔ بیٹا، اور بیٹا میرا بھی اپنے گھر والا ہے، شادی شدہ ہے، بیٹی بھی، اور دوسری چھوٹی بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ جی جی، بالکل۔ اچھا، ہم فکر اپنے پہ مسلط کر لیتے ہیں کہ اولاد جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، جی جی اور ہم نے فوراً ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ان کا گھر آباد کرنا ہے۔ جی بڑی اچھی بات ہے، ہو جائے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فکر کس چیز کی ہمیں کرنی چاہیے؟ کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں جی جی اور ان کو اچھی تعلیم دیں۔ جی جی، فکر بالکل۔ ہمیں ان چیزوں کی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اچھے وہ ہوں گے، ان کو رشتے وغیرہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ہوں، اس پہ ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے پاکستان میں ایک روایتی طور پہ ہے کہ عمر نکلی جا رہی ہے، وہ ہے، ہاں اور پھر وہ فکر بھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ہم اپنی بچیوں کے بارے میں زیادہ فکر کرتے ہیں۔ ہاں، بالکل۔ اچھا، کوئی بچوں کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں معاشرہ جو ہے وہ مردوں کا ہے، زیادہ جی ڈومینیٹنگ۔ جی جی، بالکل۔ ابھی یہاں بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی معاشرہ ترقی کر رہا ہے جی اور جی بدل رہا ہے۔ جب مردوں کا معاشرہ ہوتا ہے اور اس میں مرد کماتے ہیں اور ساری ایکٹیویٹی مردوں کی ہوتی ہے، ڈومینیشن ان کی ہوتی ہے، تو خاتون جو ہے، جو لڑکی جو ہے، وہ اس طرح سے سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بغیر مرد کے۔ جی جی، بالکل بالکل۔ اچھا، تو اس کے لیے ہمیشہ والدین، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ بچیوں کے نصیبوں سے ہم نہیں، کوئی نہیں ڈرتا،
सॉरी, बच्चों लड़कियों से कोई नहीं डरता, लड़कियों के नसीबों से डरता है। जी जी बिल्कुल। उन्हें क्या मुराद है कि अच्छा रिश्ता हो जाए, नेक खावंद हो, उसका घर हो, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये है कल्चरल बैकग्राउंड, वो लेके हम यहाँ आए हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि हमारे यहाँ इन रिश्तों के सिलसिले में कुछ बाउंड्रीज हैं। जी जी बिल्कुल। मसलन कुछ रिलीजियस बाउंड्रीज हैं हमारे पे। जी जी बिल्कुल। ज्यादातर पाकिस्तानियों का एक मजहब से ताल्लुक है, हम मुसलमान हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल। सारे नहीं, ज्यादातर मेजॉरिटी। मेजॉरिटी। और दूसरे उनके भी कल्चर के हैं। इसी तरह कुछ रिलीजन के अलावा कल्चरल बाउंड्रीज भी हैं, इन बिल्कुल। सब पे थोड़ी मैं बात करूंगा। फिर है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं शादी के सिलसिले में, जी जी बिल्कुल। और वो पाकिस्तान में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यहाँ कुछ और है। जी जी अजद भाई, मैं जल्दी से एक कमेंट कर लूं, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हाँ हैं। हाँ, जुनेद बहादुर खान भाई, मैं आपके कमेंट्स आखिर में पढ़ूंगा जब अजद बुखारी साहब एक लिमिट पे पहुंच जाएंगे, फिर ये कमेंट मैं पढ़ता हूँ। जी अजद भाई, आप अपनी बात जारी रखिए। अभी तक मैंने रिलीजियस बाउंड्रीज बताई नहीं है, मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। रिलीजियस बाउंड्रीज है, कल्चरल बाउंड्रीज है, फिर लीगल बाउंड्रीज है, हाँ फिर जनाब मोरालिटी है। जी जी ठीक है, बिल्कुल। मोरालिटी इन तमाम में भी आ जाती है। इससे ऊपर एक अलग से भी उभर के आती है हमारी अखलाकियात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम या अलग रहना है, और फिर अरेंज मैरिज है या पसंद की शादी है। पसंद की शादी। अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको हम पूरी तरह अगर समझ जाएं या जिस पे डिस्कस कर लें, तो इस मसले के हल की तरफ हम जा सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे यहाँ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा इन पे बात करूं या हाँ कोई आप? नहीं नहीं अजित भाई, ये हमारे जुनेद बहादुर खान भाई हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये कह रहे हैं कि खास तौर पर खवातीन की कद कामत, रंग व बू का इबारत में लिखा जाना, क्या खवातीन को इंसानी हुकूक के मसावी समझने के रास्ते में। ये काफी लंबा कमेंट है, पूरा आ भी नहीं रहा। मैं समझ गया, मैं उनकी बात समझ गया। जी जी यानी बिल्कुल। कि जब रिश्तों की और उसकी बात होती है तो दूसरे जो है खवात जैसे गलत मिसाल है, लेकिन जैसे कोई आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी चीजें देखते हैं, तो क्या खवातीन को इस तरह फिगर्स और वो देखना आया ये आज की तहजीब में और आज के हिसाब से क्या मुनासिब है? जी जी बात यूं है कि बुनियादी तौर पे जब आप वो कर रहे होते हैं, जिंदगी का रिश्ता बना रहे होते हैं, तो यकीनन इन चीजों की एक अहमियत इस तरीके से है कि मियाँ बीवी बन के आपने रहना है। तो हमारे यहाँ एक तो कल्चर ये है कि शादी के बाद प्यार मोहब्बत होता है, ठीक है। जी जी और बिल्कुल। वेस्ट का कल्चर ये है कि उससे पहले प्यार मोहब्बत से बात शुरू होती है और फिर रिश्ता बनता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सीक्वेंस का फर्क है। आया ये वाकई हमारे इस्लाम में ऐसा ही है कि शादी से पहले देखा ना हो और सिर्फ बताया हो, यूं यूं है, तस्वीर देखी हो या वो हो? इस पे भी दो तीन ओपिनियंस हैं। मैं मजहबी हवाले से बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके लिए जिसका जो मस्जिद है, जो जिसका इमाम है, वो उनसे ज्यादा मशवरा करें। मैं आपको एक जनरल किस्म की बात करूंगा। जी जी बिल्कुल। ये जुनेद भाई ने एक और सवाल भी किया है, उसके बाद आप बात खत्म करें, फिर उसके बाद अच्छा, एक और। जी जी बिल्कुल। तो कदो कामत और इस तरह लड़के की भी लड़की की भी तालीम और ये चीजें इसलिए जरूरी हैं। मैं ह्यूमन राइट्स में नहीं इसको इसलिए लाऊंगा कि दरअसल एक दूसरे को पहचानने के लिए जब अपॉर्चुनिटी नहीं है फेस टू फेस बैठने की, बिल्कुल। बातें करने, तो फिर कहीं ना कहीं तो बताना होगा कि किसकी बात हो रही है, किससे जी जिंदगी का एक रिश्ता हाँ। बनाने जा रहे हैं आप। जी जी अखलाकी लिहाज से वो कैसी है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत तो बात करनी होगी। हाँ हाँ, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अब हाँ अखलाकी लिहाज से हर कोई ये कहेगा कि मैं वो बहुत अच्छे अखलाक की है, हाँ सुघड़ हाँ हाँ वो है, हर कोई यही कहेगा। हाँ। ये कल्चरल इश्यूज हैं। इसका हल क्या है? एक इस बात को गौर कीजिएगा, मैं वालदैन जो है मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं इस वक्त। जी जी वो क्या करें
پہلی تو بات یہ ہے اپنے بچوں پہ اعتماد کریں. بالکل ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اسپیشلی بیٹیوں پہ. دیکھیے آپ نے تربیت دے دی، جو پہلے ہم نے بات کی، آپ نے ایجوکیشن دے دی، تربیت دے دی، اخلاقیات اس کو بتا دیا، اس کے بعد اس پہ اعتماد کریں. لڑکی ہو لڑکا ہو، لڑکے پہ تو ہم بہت اعتماد کر لیتے ہیں. لڑکی اگر تھوڑی سی دیر سے گھر آئی ہے یا پتہ نہیں لگا تو اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو ہم خدا نہ خواستہ شک سے دیکھنے لگ جاتے ہیں ہاں یا غصہ کرتے ہیں، بھئی تم یہ کسی دوست کے ساتھ گئی ہوگی. تو ہمیں سپیس دینی ہوگی بچوں دونوں کو، بالکل. اور ان کو ساتھ ساتھ اپنی موریلٹی بتا دی ہم نے. جی جی بالکل اسجد بھائی، ایک کینیڈا ہے، یہاں پہ بیٹیاں جاتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی کافی کے لیے بھی جاتی ہیں کبھی کبھی، تو 19-20 ہو جاتی ہے ٹائمنگ میں یہ. ایگزیکٹلی، جی جی مطلب ہے ہم لڑکوں کے بارے میں اور رائے رکھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، لڑکیوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اور طرح کرتے ہیں. جی اس پہ جی ہمیں تھوڑا سا، میں تمام والدین کو کہوں گا اس پہ غور کریں. جی جی ایک تو یہ. اب آگے آئیں کہ جو جنید نے جو سوال اٹھایا وہ دوسرے انداز میں تھا، لیکن وہ بڑا اہم ہے کہ قد قامت، آپ نے اخلاق کی بات کی، عادتوں کی بات کی، تو یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب تک آپ بات نہیں کریں گے، آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہوگی، جی تو آپ کو کیا پتہ لگے گا؟ ہاں ہم بچوں کو کہا کہ جناب آپ نے اسکول جانا ہے، اسکول سے سیدھا گھر آنا ہے، ہاں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. بالکل. اچھا، اب یہاں کا کلچر کیا ہے کہ آپ کے پاس رہ دے کے ایک تو ایکٹیویٹی، ہم بار میں نہیں جاتے، یہاں تو لوگ وہاں ملتے ہیں نا عام طور جی پہ، جی سوشلائز، بالکل بالکل. کلب میں جاتے ہیں، بارز میں جاتے ہیں. ہم اس کو اپنے حساب سے پسند نہیں کرتے، جی جی اور بالکل. ہماری اپنی تہذیب ہے. اب جی جی اس کا کیا ہے؟ کوئی ہاں تو آلٹرنیٹ ہونا چاہیے نا ہمارے جی جی پاس. بالکل ہونے چاہیے. کہ کہاں ملیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور اگر ان کو ایک سمجھ آتی ہے تو پھر والدین کو انوالو کریں اور کوئی رشتے کی طرف جائیں. ہاں بالکل. اچھا، اس کے لیے ایک تو جیسے پی سی سی اے ہے، پی سی اے ہے، اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنے ایونٹس کرتی ہیں. ہاں ہاں بالکل. اچھا، وہاں آپ جائیں، سوشلائز ہوں. ہمارا مقصد وہاں صرف جب پاکستان ڈے مناتے ہیں یا کوئی اور پروگرام کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف وہ پروگرام تو ہوتا ہی ہے. ہاں ہاں اس کے علاوہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، میں آپ کو شعوری طور پہ بتا رہا ہوں، ہمارا جی جی مقصد یہی ہوتا ہے کہ نیٹ ورکنگ ہو، فیملیاں آئیں، وہ آپس میں ہاں تعلق داری بنے ان کی، اور پھر ان کے لیے کوئی راستے کھلیں، ان کی ہاں دوستیاں ہوں یہی فیملیوں کی. مقصد اور ہوتا ہے، کمیونٹی آرگنائزیشن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، آپ ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑا میلہ لگا لیں، وہاں رشتے لینے لوگ آئے، ڈھونڈنے آئے، ہاں ہاں نتھنگ رانگ ود دیٹ. ہوں لیکن وہ تھوڑا سا بعض لوگوں کو معیوب لگتا ہے اور بڑا سٹریسفل ماحول ہو جاتا ہاں ہے ہاں وہاں. ہاں جیسے کوئی خدا نہ جیسے خدا خواستہ نہ کوئی چیز بیچ خواستہ رہے ہیں آپ. جی جی بالکل. ایگزیکٹلی کچھ چیز بیچ رہے ہیں، آپ بکر منڈی گئے ہیں، آپ کہیں وہ گئے ہیں، تو ہوں ہم انسان ہیں، ہمیں اس طریقے سے. میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، والدین کو ایک تو سٹریس نہیں لینی چاہیے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، ایج گزر گئی. ہوں اب تو 70 سال میں بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل. مرد ہی نہیں، عورتیں بھی. عورتیں بھی. اور شرع میں اور قانون میں کوئی اس کی یہ خلاف بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. بالکل نہیں. تو آپ کو کیوں فکر پڑی ہے؟ وہ زمانہ گزر گیا کہ جیسے ہی بچی بالغ ہوئی آپ نے فوراً سوچا کہ جناب بس اس کی فوراً شادی ہو جائے. ہاں اچھا. وہ ماحول تھا، وہ معاشرہ اور تھا، وہ کلچر اور تھا. ہم جس زمانے میں جس جگہ رہ رہے ہیں ہاں اس کے مطابق آپ کو سوچنا ہوگا. آپ سٹریس اتنی نہ لیں، بار بار میں یہ. اجد بھائی اس کا امپیکٹ لڑکی پہ یہ بھی بہت خراب ہوتا ہے کہ اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہوں، اور اس کی ایگزیکٹلی پڑھائی بھی صحیح نہیں ہوتی. اور پڑھائی بیٹی کے لیے میرے خیال میں اس چیز سے بہت ضروری ہے شادی سے، کیونکہ اگر شادی کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے شوہر مر بھی سکتا ہے اگر طلاق نہ بھی ہو تو. ایگزیکٹلی لیکن اگر اس کی تعلیم نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ اس کا شوہر مر گیا یا جو بھی ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو وہ بیچاری اگر تعلیم اس کی ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی اس کو نہیں ہوگا، وہ نوکری کرے گی اپنے لیے، اور ماں باپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو اچھا، یہ اس کا ایک جنید بادل خان کا ایک اور سوال ہے جس بھائی، پھر آپ کے جو لیکچر ہے وہ آپ پھر جاری رکھیں.
کیا فیس بک کے اشتہارات اخلاقی لحاظ سے درست ہیں اور اپنی دینی زاویہ کیا ہے؟ یہ جنید بادر خان کا سوال ہے. بہت اہم بات ہے. ہم اسی پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ جب آلٹرنیٹ کوئی اور نہیں آ رہا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وہ اس طریقے سے کوشش کریں گے. ہاں ہاں نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ نئے حالات ہیں, نیا معاشرہ ہے, ہمارے لیے نئی تہذیب ہے, اس جی کے جی مطابق ہمیں سوچنا ہوگا آؤٹ آف دا باکس. جی بالکل. اور میں نے ایک کچھ اشارہ دیا کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ادھر آپ فیملی سمیت جائیں, بالکل. اور ادھر آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ ہوگی. جی 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 جی. اچھا, دوسرا کیا ہے کہ بچے اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ان کو اتنا نہ سپریس کر کے رکھیں کہ وہ صنف مخالف سے بات بھی نہ کریں. ہاں ہاں بالکل. ان کو تعلقداری بنانے دیں. میں آپ کو اپنی گھر کی مثال دیتا ہوں کہ بچے یونیورسٹیوں میں گئے, کالجوں میں گئے, جی ان کی تعلق داریاں بنی, اور پھر ان کی فیملی کو ہمارے گھر آئے, ہم ان کی فیملیوں کو وزٹ کیا, اس طرح بغیر کسی وجہ کے. ہاں ہاں بغیر وجہ اس کے. وقت کوئی رشتہ داری نہیں تھی, جی جی صرف جیسے ہم فیملی فرینڈز ہو گئے, ہاں ہاں بالکل اور بالکل. بہت سارے فیملی فرینڈز ہو گئے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد بچوں نے دیکھا اس طرح ہوا, والدین کی طرف سے کوئی پرپوزل آئی کہ کیا خیال ہے, ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کی بچی کیسی ہے, تمہیں پسند ہے, یا بچی سے پوچھا کہ ان کا لڑکا کیسا ہے, کہ تمہاری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جی والدین کو بڑے ہی دوستانہ ماحول میں بچوں سے یہ باتیں کرنی ہوں گی. جی جی بالکل بالکل. جنید بادر خان کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک پہ اگر یہ دیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. بری بات نہیں ہے, لیکن صرف یہی راستہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں کہ اس سے بہتر راستے بھی موجود ہیں, لیکن مگر بنیادی بات بار بار میں جو کہہ رہا ہوں, سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. عمر نکلی جا رہی ہے, کس کی عمر نکلی جا رہی ہے, کیا مطلب؟ ہاں ہاں بالکل. اور اس کی وجہ سے میں نے کئی فیملیوں کو جانتا ہوں, کیلگری میں ہی اتنے بڑے مسئلوں میں وہ چلے گئے, فوراً سٹریس میں پاکستان بچیوں کو لے کے چلے گئے, ہاں اور فوراً رشتہ کیا, نہ اس کی پسند نہ اس کی پسند. ادھر سے بچہ آیا کہ میں کینیڈا پہنچ جاؤں گا, ہاں اس کا صرف یہاں بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری وجہ سے یہ کینیڈا آیا ہے, ہاں وہ اپنا. تو ایک عجیب سٹرگل سی چل پڑتی ہے اس نئے کپل میں, اور خدا نہ خواستہ بہت جلدی ان میں وہ نہیں بن پاتی جی بالکل. مطابقت. اجد بھائی تو ابھی آپ اپنے لیکچر کی طرف دوبارہ آئیں جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی. اچھا, اب آئیں, ہم آتے ہیں کلچرل باؤنڈریز کی طرف. جی جی بالکل. اچھا, ہم ساری بات تقریباً اس پہ کر رہے جی ہیں. جی کلچر میں ایک یہ آ جاتا ہے, بعض اوقات ابھی تک لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ذات برادری میں بھی ہیں کہ ہاں میں اگر ترین ہوں تو مجھے ترینوں میں ہی رشتہ کرنا ہے, یا ہاں اس کا کوئی ہو, یا میں گجر ہوں بالکل تو مجھے گجر میں کرنا ہے بچی بالکل کا رشتہ. بالکل. اچھا, بیٹا تو زور والا ہے, وہ کہیں سے بھی کر کے آ جائے گا, ہاں بیٹی کو میں نے وہاں کرنا ہے. ہاں اچھا, پھر میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, ہمارے جو سید ہیں ہاں ہاں وہ تو پھر بہت بڑے ہیں, وہ تو آل رسول میں سے ہیں. وہ بالکل کہتے بالکل ہیں ماشاء اللہ. ہو ہی نہیں سکتا, اور کچھ مذہبی لوگ جو ہیں ایک خاص مسلک کے, وہ تو کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ. ہاں اچھا, لیکن یہ اس طرح کی اگر ہم نے اپنے اوپر قدغنیں لگا دیں, ہاں ہم خود تو لمٹ کر دیتے ہیں, اپنی چوائسز کو ہم کم کر دیتے ہیں خود بخود ہی. میں کہتا ہوں ہم سب سے پہلے انسان ہیں. ہاں اچھا, انسان کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. مسلمان ہے. آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیں جی جی کہ بالکل. آپ اگر اس طریقے سے بچی آپ کی اور آپ کا رشتہ کسی اور کمیونٹی میں, پاکستانی کمیونٹی سے باہر ہو جاتا ہے, آپ کے ہی مذہب کے کسی اور کمیونٹی میں, مذہب آپ کا ہی ہاں ہو لیکن کوئی اور ملک کا بندہ ہو. جی نہیں, میں دونوں گنجائشوں کی بات سوچ لیں. پہلے یوں اچھا سوچ لیں کہ اسی مذہب کا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک بیریئر ہے کہ صرف زبان اور کلچر مختلف ہے تھوڑا سا. ہاں اچھا, اب دوسرے مذہب کا ہے فرض کریں, ہاں اور وہ
कलमा पढ़ लेता है। हाँ, इसमें तो कोई बुरी बात तो नहीं है अगर अच्छा आदमी है या अच्छी लड़की है। बिल्कुल, लड़की है या लड़का है, तो उससे तो दो फायदे हो गए। हाँ आप वो देखें, साइंस तो ये कह रही है कि जब जो मुख्तलिफ जो रेसें हैं, मुख्तलिफ नस्लें जो हैं, अकसाम के लोग जो हैं, वो उनका जब मिलाप होता है तो अगली जनरेशन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। हाँ बिल्कुल, जब दो टोटली उसमें डिफरेंट नस्ल के लोग हों। हाँ, और जेनेटिकली जो बीमारियां इनहेरिट करते हैं हम, उसमें बहुत कमी आ जाती है। जी जी बिल्कुल। ये मशहूद काजी साहब ने कहा है कि पीसीसीए शुड स्टार्ट मैट्रिमोनियल साइट विद अ गुड कोऑर्डिनेटर। इस पे मैं और अजित भाई पहले से बात कर रहे हैं। जी अजित भाई वापस आ जाए आप। इस पे एंड पे हम, शुक्रिया मशहूद भाई, इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, अब हमने, अब देखें ये भी मौजूद है कि भी दूसरे अगर मजहब का है तो वो तब्दील भी तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। ठीक हम इस है, बात पे सोचते ही नहीं है। सोचते ही नहीं है। अब इस्लाम जो है बुनियादी तौर पे इसमें एंट्री जो है सबसे आसान है। हाँ वो क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल, कलमा पढ़े। कोई माबूद नहीं है, सिर्फ एक है, खुदा अल्लाह एक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिर उसके रसूल है, और जी फिर आगे हम कहते हैं आखिरी रसूल है। जी अब जी सिर्फ पता है ये यहां से शुरू हो जाता है, उसको आप मुसलमान कहना शुरू कर देंगे जब उसने कलमा पढ़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कितना, वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आगे की बात है। किसी का ये कमेंट आ रहा है, असद बुखारी साहब लड़कियां हर शोबे में आगे हैं, तरक्की कर रही जी हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अजित भाई आप अच्छा अपने लेक्चर की तरफ तवज्जो दें और मैं ये कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आपकी अच्छा तवज्जो अच्छा। फिर डाइवर्ट हो जाती है। तो तो ये जो है बात क्या खलीलुर कर रहे थे? जी जी, ये खलीलुर रहमान का कमेंट है। ये सिर्फ उसने कमेंट किया। अजित बुखारी साहब, लड़कियां हर शोबे में आगे हैं, तरक्की कर रही हैं, लड़के तालीम में भी पीछे हैं, रह गए, और घरों में भी लड़कियों को तासुब। ये फिर कमेंट पूरा नजर नहीं आ रहा। आप अपना अच्छा लेक्चर जारी रखें, मैं कमेंट्स में पढ़ूंगा ताकि आपकी अच्छा ठीक है, अटेंशन डाइवर्ट ना लेकिन हो। मैं बात क्या कर रहा था, मुझे याद कराएंगे? मैं जी जी, आप ये बात कर रहे थे कि एक गैर मजहब को आपने मुसलमान बनाया, उसने कलमा कहा, वो हाँ, मुसलमान हम अभी। ये बात कर रहे थे आगे कि कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो गया। जी अब अखलाक और बाकी जो अकायद हैं और जो फराइज हैं वो आगे की बात है। वो हर आदमी अपनी इस्तात के मुताबिक कर लेगा, लेकिन मुसलमान तो हो गया ना। हाँ आपको कोई अल्लाह से या अपने जमीर से तो कोई बोझ नहीं होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है, आगे वो जाने, उसका अल्लाह जाने उस बंदे का कि वो कितना इबादत गुजार मुसलमान बने। जी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान बने माशाल्लाह। मैं खुद दो बन तीन लोगों को जानता हूँ और काफी अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं वो। बिल्कुल। और कुछ जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो यकीनन इस तरह के भी होंगे कि वो इस चीज की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं तो उनको भी मुसलमान कहूंगा है, बिल्कुल। उनका अपना हिसाब है। इसलिए मैं यहाँ कोई प्रपोज नहीं कर रहा जी जी कि भाई सिर्फ रास्ता सही है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, हम्म, हमें उस तरह गौर करना होगा। हाँ अच्छा, फिर बड़े ये आपने बहुत अच्छी बात की असजित भाई कि हम जो है, हमने इतनी बड़ी दुनिया में से इतनी सी चीज देखी होती कि बस हमने इन्हीं लोगों में रिश्ता करना है। आपकी बात, अगर हम अपनी सोच ब्रॉड करें और कम्युनिटीज में, और गैर मुस्लिम अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर चॉइस कितनी ज्यादा हो जाती है हमारे पास। जी अजय भाई। एग्जैक्टली। अब अब क्योंकि मैं कह रहा हूं तो जाती आपको मिसाल देता हूं। आप तो जानते हैं जी कि जी मेरा दामाद जो है वो अफगानिस्तान से है, मतलब अफगान जी बिल्कुल बैकग्राउंड। बिल्कुल। कोई मेरी बहुत कम लोग इस तरह कर सकते हैं कि वो किसी और मुल्क की लड़की को अपनी बेटी का मतलब वो दे दें। जी जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं और खुश हैं है? माशाल्लाह, मैंने और खुद देखा है, बहुत खुश है, खुदा उनको इसी खुश तरह, रखे। जी हाँ जी इसी तरह मेरी जो बहू है जी जी। वो भी एक और कम्युनिटी से है। अच्छा, वो फिलिपिनो है वो शायद। वो फिर अपना वियतनामी कम्युनिटी है। वियतनामीज। अच्छा, और वो ठीक, उनको मुसलमान किया है आपने। हाँ ठीक है। बिल्कुल। और माशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से वो भी रह रहे हैं। और उसी मैंने देखा ओवरऑल तकरीबन हम सब की फैमिली वैल्यूज एक है, खास तौर पे जो एशियन हाँ, एशियंस की है बिल्कुल। कि मसन कि जाए
اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے. جی جی بالکل. والدین بوڑھے ہو جائیں ان کو ساتھ رکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. بالکل چھوٹے بھائیوں کا, چھوٹی بہن بھائیوں کا بڑے بہن بھائی خیال رکھتے ہیں. بالکل بالکل. میں نے دیکھا یہ ہم سب میں مشترکہ ہے یہ چیزیں. جی جی. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, صرف دیکھا جی وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے تو شاید وہ بالکل مخلوق ہی الگ ہے. ایسا نہیں ہے. جی وہ کھانا اور طریقے سے کھاتے ہیں, ان کا کھانا پکانے کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے. تو یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. ہاں آپ کچھ عرصے بعد وہ آپ کے کھانے کے عادی ہو جائیں گے, بالکل. اور کچھ عرصے بعد کچھ چیزیں آپ کو ان کے کھانے اچھے لگیں گے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پچھلے ویکینڈ پہ اب میری بیٹی بھی اور بہو بھی وہ آئے کہ حلیم ہمیں, اب محرم میں عام طور پہ ہم حلیم بناتے ہوتے ہیں, جی ٹھیک جی ہے. بالکل بالکل. تو وہ کہنے لگے حلیم آپ جب بنائے تو میں نے سیکھنی ہے. وہ آئے اور ہم نے اکٹھے مل کے سب نے بنائی. اب حلیم ہمارا پاکستانی فوڈ ہے, جی بالکل اور بالکل. وہ افغانستان تک بھی پہنچ گیا, ہاں پوری دنیا میں اور پہنچ گیا. ویتنام جی بھی پہنچ گیا, ان کو پسند آیا. ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ایک گلدستہ بنتا ہے. جی اس طریقے سے کلچر بہتر ہوگا تو آؤٹ آف دا باکس سوچیں. میں اس سے کہیں نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی کے اندر رشتے نہ کریں, میں ہاں کہہ رہا ہوں بھی کریں, یہ آپشنز بھی اوپن رکھیں. پہلی تو بات ہاں. یہ ہے. ویسے یہ اسجد بھائی, یہ میرے خیال میں آؤٹ آف دا باکس سوچنے اس لیے ضروری ہے, بجائے اس کی کہ آپ پاکستان سے کسی کو لائیں, اور وہ لڑکے اسپیشلی لڑکے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کینیڈا سے شادی کرنے کے لیے. وہ آپ کی بیٹی سے شادی میں کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ان کا زیادہ انٹرسٹ, میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا, کچھ, ہاں ایسا نہ کریں, ہاں سب ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہو. ہاں سب اس طرح نہیں ہے, لیکن بہت بڑی تعداد, بہت بڑی پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے. تو اس کی بجائے اگر کسی اور کمیونٹی کا شریف لڑکا یا شریف لڑکی جو کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ پیار سے رہ سکتے ہیں, تو وائی ناٹ ایکسپلور کریں اس آپشن کو. اور یہ ہمارے بھائی ہیں خلیل الرحمان بٹی, یہ کہہ رہے ہیں لڑکیوں کو فیملی میں تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مساوی مواقع اور آزادی نہیں دی جاتی. اس بات پہ آلریڈی ہماری بات ہو چکی ہے بالکل شروع میں. جی ارشد بھائی. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک یوں ہو جاتا ہے کہ اگر دوسرے کلچر سے آئی ہے, یہ جوائنٹ فیملی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں کہ دوسرے کلچر سے لڑکی آئی ہے یا لڑکا ہے, اس کو تھوڑا سا آئسولیشن محسوس ہوتی ہے. جی جی بالکل. دیکھیں یہ پرابلم رہتے ہیں, ہاں لیکن آپ اگر بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں, بہت حساس ہیں, کیئرنگ ہیں, تو آپ ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. ہاں 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 بالکل. مثلا آپ کو کیا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ مثلا گھر میں اگر ہم پنجابی بول رہے ہیں یا پشتو بول رہے ہیں, ہاں اور آپ کی بہو یا داماد جو ہے وہ زبان نہیں سمجھتے یا اردو بول رہے ہیں, تو آپ کو کامن لینگویج یعنی کہ انگلش بولنی ہوگی اس وقت, ہاں بالکل بالکل. تاکہ وہ آئسولیٹ محسوس نہ کرے. اور کبھی ہر وقت اپنی کلچر مسلط نہ کریں, کبھی ان کا بھی پوچھ لیں. ہاں بالکل. کبھی یہ نہیں ہر وقت ہم حلیم ہی بنا کے کھلا دیں, کبھی ان سے بھی ہاں. ان کی پلاؤ بھی بنا لیں. ویسے اسجد بھائی میرے خیال میں اگر رشتے میں پیار ہوتا ہے نا, ہسبینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, یہ اس یہ کوئی معنی ہے. نہیں رکھتے. اچھا جی جی. ہاں, اس کے باوجود اب یہ بات کی بات ہے, پہلے ہم تو رشتوں کی بات کر رہے ہیں, کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ پیار محبت کی بات کی, اس کے باوجود جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں. کوئی حرج نہیں, حرج تو ہے, جھگڑے نہیں کرنے چاہیے, لیکن ہوتے ہیں. ہم انسان اس طرح کے ہیں نا, بالکل کہ وہ کہتے ہیں کہ برتن بھی خالی پڑے ہوئے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. بالکل. تو ہم تو انسان ہیں, تو اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, ایک حد نہیں کراس کرنی چاہیے. جی بالکل. غصہ آتا ہے جب ہمیں, تو ہم پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں, ہم تمام لوگ. ہاں اس وقت ہسبینڈ ہم وائف دونوں کو بالکل. تو غصے میں جو بات کی جاتی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا. ہاں تو اب دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت غصے میں تھا, یہ نارمل نہیں تھا. ہاں. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہم واپس آتے ہیں. ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اس جی سے جی ہٹ کے, جی وہ کیونکہ لوگ سن رہے ہیں, تو وہ آج کل وہ پاکستان انڈیا کی جنگ کی باتیں ہو رہی تھی نا پچھلے دنوں. جی جی بالکل بالکل. تو پروگریسو کلچر ایسوسی ایشن ہے کیلگری میں, ماسٹر بھجن گل اور دوستوں کی, تو کل ان کا بہت اینول تھیٹر کرتے ہوتے ہیں وہ ہر سال. یہ 9واں
उनका एनुअल थिएटर हो रहा है। अच्छा, ये कहाँ पे हो रहा है? ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है सेठ में। सेठ में ये जगह है ऑर्फियस थिएटर। अच्छा अच्छा, स्टेट में ऑर्फियस थिएटर मैंने पोस्ट पे लगाया हुआ है और आपके ग्रुप में भी शेयर किया है। जी जी, मैंने उसमें देखा। उसमें कल बहुत मजेदार है, ये एक बच्ची है जो कारगिल वार में कैप्टन कुछ उनका नाम था, इसके वालिद वहां फौत हो गए अच्छा, इंडिया की तरफ से लड़ते हुए। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी वो शहीद हो गए और वो हो गया, जैसे हम सब करते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो उसने कंपेन चलाई कि वो सबने कहा जी इसके बाप को पाकिस्तान ने मारा। उसने कहा मेरे बाप को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे बाप को जंग ने मारा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और वो उसने कहा मैं उस पे इंडिया के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए, तू पाकिस्तान वापस जा और वो कर, और वो हिम्मत से ठहर गई। फेसबुक पे आपने देखा होगा उसके खिलाफ कितनी बातें हुई। वो फेसबुक पे आई, उसने पहली वीडियो लगाई, उसके बाद दूसरी वीडियो लगाई, और वो एक्टिविस्ट बन गई पीस के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया में दोस्ती होनी चाहिए। जी जी, तो ये तो खातून जो ये इंडिया से आई है या यहाँ पे रहती है कैलगरी में? नहीं नहीं, ये इंडिया में ही होती हैं, वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ती है अब। लेकिन कल जो ड्रामा है उसकी जिंदगी के बारे में है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसने ये किया कि भी मुझे पाकिस्तान ने नहीं मारा, जंग ने मारा है मेरे बाप को। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा ड्रामा है। एक और उसमें मोनोलॉग होगा 10 मिनट का। बहुत मशहूर कहानी है सादत हसन मंटो की, पाकिस्तान और इंडिया के बनने पे 47 पे। उसका नाम है टोबा टेक सिंह। अच्छा, ठीक है। बहुत मशहूर है, जो लोग लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर जानते हैं, उर्दू लिटरेचर की चंद मशहूर कहानियों में से वो है। जी जी, तो उसमें भी एक 10 मिनट का मोनोलॉग होगा। और ये ड्रामा लिखने वाले जो हैं ये बहुत मशहूर लोग हैं अच्छा, इंडिया के, ठीक और है वो आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो चीज नहीं। तो ये कल जिन जिन को टाइम मिल सके जरूर पहुंचे। 1:30 बजे ये है। हम सारे होंगे, मैं भी वहां मौजूद होऊंगा, और वो पाकिस्तानियों को खास तौर पे एक्नॉलेज करेंगे। और ऑर्गेनाइजर्स ने यही कहा कि हम पाकिस्तानी जितना आएंगे हमें खुशी होगी, क्योंकि हमने कम्युनिटीज को जोड़ना है। बिल्कुल, मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आ जाऊं इंशाल्लाह। जरूर कल पहुंचना। आपको फिर मैं मैं फोन 1 करूंगा। बजे वहां पहुंच जाऊंगा, तो थोड़े से बंदोबस्त करके उनके साथ वो करेंगे। तो हर साल हम जाते हैं, इस साल भी। ये तो बिल्कुल, ये बात हो। अच्छा, आप इंशाल्लाह। दोबारा फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। जी जी, अब कितनी देर हम बात करें, आप क्या समझते हैं? अजित भाई बस 10-15 मिनट और। अच्छा, ठीक है। जी अच्छा, अब एक और मसला जो हमने, और मसलों में कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज में आ जाता है, वो है मोरालिटी का। लीगल हम बाद में आते हैं। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मोरालिटी जो है, अखलाकियात जो है, उसमें हमारी तहजीब जो है, हमारा जो सकाफत है और हमारा जो मजहब है, जी जी और हम उस पर कन्विंस हैं कि जो जिनसी ताल्लुक है वो शादी के बाद बनना चाहिए। जी, बिल्कुल और ये हमारी अखलाकियात है। बिल्कुल। और हम इसको हमें, अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें तो उसको यही कहा गया कि ये जो जिनसी ताल्लुक है इसको सिर्फ बेहूदगी और उसके लिए इस्तेमाल नहीं करो, ये फैमिली और उसके लिए बड़ा ही क्या उसे कहना चाहिए कि नफीस किस्म का एक ताल्लुक है, जो कि एक खास रिश्ते की बुनियाद पे होना चाहिए, ना कि बिल्कुल, तरह हर किसी से होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ कल्चर और तरफ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब अब इसमें हम किस तरह वो करें कि हमें डर होता है कि जवान है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको मिक्स करने का अगर मौका देंगे तो खुदा ना खास्ता वो हाँ, यही तो इस डर तरह होता है। जी ये डर होता है। अच्छा, इसमें दो मैं बातें करूंगा। मैं कुछ तजवीज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं रास्ते कि क्या जी क्या मौजूद है। जी जी। उसमें एक तो आप ये देख लें कि कुरान से मैं आपको मिसाल दूंगा। हजरत नूह, अजय भाई आपकी लाइन कट गई है इस वक्त। अजय बुखारी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। और
پتہ نہیں یہ آ گئے اسجد بھائی دوبارہ. میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں. کانٹ برنگ اسجد بخاری آن کیمرہ, یہ میسج آ رہا ہے. میں آپ کو دوبارہ میسج اسجد بخاری انویٹیشن آپ کو آلریڈی سینڈ ہو چکی ہے. میں آپ کو, آپ کا کیمرہ اس وقت مجھے آف نظر آ رہا ہے اسجد بھائی. کیمرہ اس وقت آپ کا آف ہو گیا ہے. کیمرہ نہیں نظر آ رہا مجھے آپ کا. یہ آ گیا کیمرہ, اور میں ابھی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی اسجد بھائی. اچھا, میں وہ فون کال آ جاتی ہے تو یہ شاید ہینگ ہو جاتا ہے. فوراً بس آپ فون کال کو ڈکلائن کیا کریں, جب اور فوراً میں نے کرتے ہیں کیا, پھر ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. تاج صاحب سے بات ہونی تھی. اچھا, تو ہم موریلٹی کی بات کر رہے تھے جی 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 کہ جی قرآن سے میں مثال دے رہا تھا کہ حضرت نوح کو کہا گیا نا کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی ان کی بات نہیں مان رہی تھی. انہیں کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو, ہاں آپ نے کہہ دیا کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. جی بالکل بالکل. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. جی جی کہ بالکل. میں پھر والدین کو کہہ رہا ہوں اس بات پہ غور کریں, اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں. جی سب سے پہلے ٹرسٹ کریں. اس کے بعد یہ کہ آپ نے ٹرسٹ کرنے سے پہلے بتا دیا ہے ان کو, اور بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کیا اچھا ہے کیا غلط ہے سب کچھ. ہاں اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کچھ فرض کریں خدا نہ خواستہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, آپ کو جذباتی ہونے کی, قانون کو ہاتھ میں لینے کی, تشدد کرنے کی یا کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. اس صورت میں کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس میں بنیادی بات, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو اسلام کے حوالے سے بتا رہا ہوں. جی جی بالکل. ہمارے سامنے نبی کو کہا گیا کہ تم نے دے دیا, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو, تم نے پیغام دے دیا, دیٹس اٹ. اسی طرح ہمارے نبی کو کہا گیا, وہ جب تبلیغ کر رہے تھے بہت کم لوگ کنورٹ ہو رہے تھے, وہ پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ اے نبی تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے, دلوں میں اتارنا, اور وہ کرنا اللہ کا کام ہے. جی بالکل اور بالکل. عمل کرنا بندے کا کام ہے. جی جی تو تم کے بارے میں رنجیدہ نہ ہو. تو اسی طرح والدین خدا نہ خواستہ اللہ میاں بننے کی کوشش نہ کریں. ہمارے پہ ذمہ داری ہے ان کی پرورش, اور دیٹس اٹ. آگے پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے. ہاں, لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ان کی پرورش کریں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہوں گے. زیادہ تر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہو بھی سکتے ہیں. یہ نہیں ہاں کہ ہاں مجھے بتائیں کہ نبی جو تھے نوح, انہوں نے تربیت میں کوئی کسر رکھی ہوگی, نبی تھے نا, بالکل لیکن ہو گئے. ہو گیا. وہ اسی طرح کہتے ہیں اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے بھی نکل آتے ہیں. بالکل لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آگے میں ساتھ ہی اس کے لیے جیسے ویسٹرن کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے ہیں. ہاں اچھا, اس میں ایک دوسرے کی ان کے حساب سے انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ کورٹ شپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اور کچھ کلچرز میں وہ صرف سمجھ رہے ہوتے ہیں, کچھ میں وہ ساتھ رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اب ساتھ رہنے والا جو مسئلہ ہے وہ تو ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا, ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی. بالکل. لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک تعلق داری, دوستی جو ہے اس میں اتنا بڑا کوئی قباحت نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے. جی جی اچھا. اب اس کے لیے یورپ میں کچھ لوگوں نے, کچھ پاکستانی اور عرب مسلمانوں نے اور حل سوچے. مجھے نہیں پتا کہ وہ حل صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. جی جی کہ ایک ہوتی ہے لیگل میرج. جی جی لیگل میرج تب ہوتی ہے جب آپ جا کے رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں سرکار کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں. اچھا, دوسرا ہے کہ آپ ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر نکاح کے. ابھی شادی آپ نے کچھ بھی نہیں کی اور ساتھ رہنا شروع کر دیے. تو کینیڈا کا قانون کہتا ہے, وہ اس کو کامن لا ہسبینڈ اینڈ وائف کہتا ہے. 2 سال وہ اگر اس طرح اکٹھے رہیں, ٹھیک ہے, تو ان کا قانونی حق ایک دوسرے پہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ لیگل کا تھا. اچھا, اگر وہ صرف کامن لا میں 2 سال کنٹینیوس رہتے ہیں تو دے آر ہاں اکٹھے رہ لیں. آٹومیٹکلی. جی جی ہاں بالکل. اچھا وہ تو لیگل ہے. جی ہم کہیں گے کہ بھئی
वो लीगल तो हो गया लेकिन निकाह तो नहीं हुआ। हाँ, निकाह नहीं हुआ। अच्छा, यूरोप में उन्होंने बात ये करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एंगेजमेंट होती है, हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके बाद निकाह होता है, या निकाह, निकाह बिल्कुल। होता है। बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि शादी को, जिसको विदायगी कहा जाता है, उसको डिले कर देते हैं। हाँ, अच्छा, और निकाह कर देते हैं। और निकाह कर देते हैं। बिल्कुल, निकाह ही, शरई शादी तो निकाह ही है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। अब हाँ, उसमें होता क्या है कि वो उनको कह देते हैं कि भाई अभी तुम इकट्ठे नहीं रह रहे, लेकिन अब वो मिलजुल रहे हैं, उनमें फर्ज करें एक खास एज है, जज्बात है, कुछ भी हो जाए, आपस में रहना शुरू कर दें, उनका ताल्लुक अगर जिस्मानी बन जाता है तो कम से कम उन्होंने शरई तौर पे गुनाह तो नहीं किया ना, निकाह बिल्कुल। हुआ वो। और असल में शरीयत में शादी यही होती है। ये जो बाकी, ये तो हमारे कल्चर का है, ये जो हम करोड़ों एग्जैक्टली। लाखों रुपए शरीयत खर्च में करते हैं। क्या है जी कि गवाहों के सामने आपने इकरार कर दिया कि हम एक दूसरे के अकद में आ गए। बिल्कुल, हम लीगल हो गए। अच्छा, लीगल नहीं हुए, आई मीन हलाल हो गए एक दूसरे हाँ के लिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आप हलाल हो गए एक दूसरे के लिए, बिल्कुल, ठीक है। एक दूसरे से पानी ताल्लुक रखने के लिए। आप पे बोझ नहीं है और वालदैन पे बोझ नहीं है हाँ, अखलाकी तौर पे। और आप मतलब ये ऑप्शन, एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी बिल्कुल, मौजूद व्हाई है, नॉट। लेकिन नहीं कि कोई अच्छी ऑप्शन हाँ हाँ, है। बिल्कुल। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो उसके बाद उन्होंने देखा विदायगी नहीं हुई, हाँ आपने रजिस्टर्ड भी नहीं कराई, हाँ बाज़ औक़ात होता है ना, मंगनियां हो गई, निकाह हुए, हाँ, टूट गए, बिल्कुल बिल्कुल विदायगी हुई नहीं थी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से लेकिन यूरोप, निकाह तो बगैर तलाक के नहीं टूट सकता, अनलेस गवर्नमेंट खुला का हाँ वो जो कानून है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, मैं बताता हूँ उसका कि जब अगर हमारे यहाँ शरीयत में निकाह हो गया तो उसको तलाक ही लेनी पड़ेगी या खुला लेना पड़ेगा। जी जी, चाहे बिल्कुल। उसमें फिर आगे शरई मसाइल और हैं कि अगर एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं बना तो उसकी कुछ और कंडीशंस हैं, जी जी, बिल्कुल। और अगर बन गया तो उसकी और कंडीशंस हैं, वो हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे जी हैं जी, वो। बिल्कुल। इसके मैं बता सकता हूं कि किस किस मसलक में क्या है, हाँ कि हाँ, सुन्नी हनफियों में क्या है, अहले तशियों में क्या है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, वो वो काफी अपने अपने लंबा हो लोगों जाएगा। जी जी, बिल्कुल। लंबा हो जाएगा, और वो अपने अपने लोगों, अपने अपने उलमा से जाके पूछे। जी जी, बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने निकाह कर लिया, इकट्ठे रहे या ना रहे, कुछ अरसे बाद आपने देखा कि ये ताल्लुक बन नहीं सकता, मिजाज नहीं है या कुछ भी है, बिल्कुल। आपने ट्राई की, जी जी, बिल्कुल अच्छा, और आपने चांस दिया एक दूसरे को, बिल्कुल। और नहीं हुआ तो आपको उस झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं, रजिस्टर्ड आपने कराया ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल। ये रास्ता भी मौजूद है। तो लीगली मैंने आपको बताया कि जब वो 2 साल इकट्ठे रहना शुरू कर दें, रजिस्टर्ड भी नहीं करवाई, फर्ज करें बाज इस तरह भी होते हैं कि निकाह कर लिए, हाँ रजिस्टर्ड अभी करवाई नहीं, हाँ, टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अल्लाह के हजूर तो वो नहीं होंगे ना, हाँ हाँ हाँ, गुनाहगार। बिल्कुल बिल्कुल। ये फारी अली कह रही है कि रुखसती और निकाह में क्या फर्क है। रुखसती कंप्लीटली हमारा एक डिफरेंट चीज है। रुखसती का मतलब ये होता है कि एक लड़की हस्बैंड के घर चली गई, और निकाह होता है उन्होंने हस्बैंड वाइफ के हाँ तौर पे रहना शुरू कर हाँ, और निकाह होता है आपका शरई, जो इस्लाम में हस्बैंड और वाइफ बैठ के दिया। गवाहों के इन चीजों सामने। का कोई फर्क नहीं है, जी जी, इन उसको। दोनों चीजों का एक वक्त में भी हो सकती है। ये हाँ कल्चर है कि हाँ कल्चर ने बात का डिले कर देते हैं, हाँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं तो उसको रुखसती को डिले कर दिया जाता है, बिल्कुल। बाजुका मेजॉरिटी का टाइम उसी दिन होता है। तो ये तो एक हाँ, कल्चरल इशू है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग मंगनी के टाइम निकाह करते हैं, कुछ लोग निकाह शादी से कुछ अरसे पहले करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल रुखसती की रात को निकाह करते हैं। तो करते हैं, दैट्स ये ओके। सब कुछ, हाँ ये सब ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये भी सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जो लोग सोचना चाहे, मैं उनको शरई ऑप्शन बता रहा हूं कि इस पे भी सोच सकते हैं कि निकाह कर लिया है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह रहे हैं, हाँ अच्छा, उन्होंने शादी रजिस्टर्ड नहीं करवाई, हाँ, लेकिन निकाह तो किया हुआ है। निकाह किया हुआ है तो बिल्कुल जायज है। बिल्कुल, हमारे इस्लाम में ये जायज है, अगर इस्लाम उन्होंने में शरई निकाह किया है।
शरई तौर पे उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनकी कंसेंट दोनों की मौजूद है। तो ये तो एक, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं आपको जी कि जी वालदैन को, और कि भी किस तरीके से हमारे पास नए हालात और नए कल्चर के मुताबिक हमें सोचना होगा, और हाँ ऑप्शंस मौजूद है हमारे। हाँ, शरई ऑप्शंस मौजूद हैं, ये भी नहीं कि शरई खुदा न खास्ता आपने कोई गलत काम करना है, शरई में, शरा में ही आपके पास इतनी चीजें हैं। जी अजद भाई। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला पहला मतलब बात जो मैंने की थी वो ये कहा था कि वालदैन को स्ट्रेस कभी नहीं लेना, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं बोझ नहीं समझना, खास तौर पे लड़कियों को। हम पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं कि भी क्या होगा, वही हाँ बात आपने भी रिपीट की कि उसको अच्छी तालीम दे दे, तरबियत हाँ दे दे। वो होता क्या था पाकिस्तान वगैरह में, एक और मसला कि इकोनॉमिकली मर्द ही कमाता है वहां, हाँ तो बिल्कुल, अब औरत जो है फाइनेंशियली वो बर्डन सा समझी जाती है। हाँ तो बिल्कुल, आप अगर उसको तालीम दे देंगे, उसकी जॉब हो जाएगी, तो वो तो किसी पे बर्डन नहीं है, वो तो उल्टा बर्डन हाँ उठा सकती बिल्कुल। अगर शादी नहीं भी चली कोई बात नहीं, शी इज, वो अपने लिए सब कुछ कर सकती है, ठीक है। है। एग्जैक्टली। हाँ, शादी लड़की और की सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी तालीम है। बिल्कुल, तालीम है, उसका अच्छा होना है, उसका हाँ वो उसकी जो जिंदगी गुजारने के जो है चीजें वो हैं। और हाँ शादी भी बड़ी बुनियादी चीज है हाँ यकीनन, हाँ है, हाँ अच्छी बिल्कुल, चीज है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, वो हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल, है, इसमें इसमें इतनी बड़ी परेशानी, यकीनन उसके लिए तगोदाव करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं हाँ ये नहीं कह कि आप नजर ना रखें, रिश्ते ना करें, सोशल नेटवर्किंग ना करें, लेकिन बिल्कुल, उसके लिए हलकान ना हो जाए, हाँ हाँ, ये बात सही और है, और उसके लिए पैनिक ना हो जाए, बिल्कुल खास पहले, तौर पे बच्चियों के लिए कि बस जल्दी में बस अब हाँ रिश्ता कर दें। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो ये तो मैंने दूसरी चीज मैंने ये कही कि सोशल नेटवर्किंग करें, जो इवेंट्स होते हैं इस तरह के, और सिर्फ जरूरी नहीं कि पाकिस्तान डे और 14 अगस्त का इवेंट में आप जाएं, और भी कई इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि कल ड्रामा हो रहा है, हाँ बिल्कुल। तो तो उस पे आप वो करेंगे। मेरी बैटरी लो हो रही है, हम आप इसको हमने सम अप करते हैं, या जी मैं बस इसको आखिर में जो भी आप कहना चाहते हैं, 1 मिनट अजद। मुझे दे दें, मैं सिर्फ इसका वो लगा दूं। जी 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 बिल्कुल। अब फरी अली का मैं कमेंट पढ़ता हूँ। यस आई नो दैट बट यू सेड इन यूरोप दे डू निकाह टू लिव टुगेदर। रुखसती कह रही कि यूरोप में निकाह हो जाता है, तो रुखसती ये भी होती है कि लड़की अकेली लड़के के घर चली जाती है, ये भी रुखसती होती है। रुखसती का ये मतलब नहीं है कि हम बैंड बाजे ला के और लाखों रुपए खर्च के और खाना खिला के रुखसती कर दें। रुखसती देखें, सिंपल, लड़की लड़के के घर चली गई निकाह करके, वो भी रुखसती होगी। और निकाह अगर कुछ महीने पहले हुई, लड़की बाद में गई, दैट इज कॉल्ड रुखसती। जी अजीत भाई, आखिर में आप जो भी हाँ, पैगाम देना चाहते तो हैं। मैं यही सम अप कर रहा था कि पहले तो मैंने ये बातें हुई कि भाई फेसबुक है, सोशल मीडिया और है, इस तरह के इवेंट्स किए जाएं खुसूसी, ये सारे कोई बुराई नहीं है, जी जी बिल्कुल, ये सारे एवेन्यू हमें एक्सप्लोर करने हैं। उससे आसान दूसरा है जो है सोशल नेटवर्किंग है, बच्चों को कहें वो वॉलंटियर करें उन हाँ जगहों पे जो कि ट्रस्टेड अदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हाँ साथ जाकर वॉलंटियर काम करें, हैं? और जैसे मस्टर्ड सीड है, फूड बैंक है, और अपॉर्चुनिटीज हैं, हाँ, पॉलिटिकल सिटी पार्टी, ऑफ कैलगरी है, मैं वॉलंटियर कैलगरी करता बहुत हूँ। सारी हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हाँ ये ये भी बड़ा अच्छा हेल्दी तरीका होता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ उसमें आप किसी कैंडिडेट आप अच्छा समझते हैं, जिस पार्टी से आप जहनी तौर पे आइडियोलॉजिकली खुद को रिलेट करते हैं, उस पार्टी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, बिल्कुल वॉलंटियर करें, आपकी सोशल नेटवर्किंग भी होगी, आपको जिंदगी का भी पता चलेगा, लोगों का भी पता चलेगा, और कुछ ताल्लुक भी बन बिल्कुल, सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं, ये हम बच्चों को अगर सिर्फ इन चीजों से मना कर देंगे, सिर्फ घर में रखेंगे, तो फिर हम सारा बोझ हमारे पे आ जाएगा वालदैन हाँ पे। हाँ, ये भी नहीं करना, यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं, तो किसी से फिर वो बात नहीं कहाँ करनी। जाएगी। हाँ हाँ, आज आज सुर्खी लगा के क्यों गई थी? हाँ अच्छा, बिल्कुल, मतलब हम
इस तरीके से थानेदार बन के ना सोचें, हर वक्त जजमेंटल ना बने अपने बच्चियों के बारे में खास तौर पे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो विक्टिम होती हैं इन चीजों की वो बच्चियां होती हैं, लड़के इतने बच्चियों, नहीं होते। 100% ये बात तयशुदा है। जी अच्छा, और इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे भी विक्टिम हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो है। और हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आखिर में ये कि हम इंशाल्लाह, आबिद के जहन में भी है, इसने 2-3 प्रपोजल्स हैं, हम इस बात को आगे करेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ लोग तजवीज दें कि क्या क्या तरीके हम प्रॉपर तरीके से वो कर सकते हैं। आसिफ हैं हमारे नायब सदर जो हैं PCCA के, हाँ हाँ आसिफ अनवर, उन्होंने जी भी एक काम शुरू किया हुआ है, वो इश्तिहार भी देते हैं, उनका एक डेटाबेस भी हाँ, है, और वो फ्री भी एक करते हैं। तरीका है। कई तरीके हो सकते हैं, तो इस पे हम ओपन है डिस्कशन के लिए भी और इस मसले के हल के लिए भी, लेकिन पैनिक नहीं होना। पैनिक नहीं होना, ये हाँ, अजद बुखारी की पूरी लेक्चर का जो अगर सम अप में करूँ ना, वो एक जुमला है कि पैनिक नहीं होना, बस खुदा खैर करेगा। बिल्कुल अब सब खुश रहें, और अगर कोई बात आपको बुरी लगी है या गलत लगी है तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, उसके बाद भी हम डिबेट करते रहेंगे, और हम देखते हैं कि किस तरीके से 1000 वॉइसेस में हम जगह लेके जेनेसिस सेंटर में कभी कभी इस तरह के सेशन कर सकते हैं, और सोशल गैदरिंग के और चीजें हम हाँ, सोशल गैदरिंग कम कर सकते हैं। अगर किसी की लड़के या लड़कियां हों और वो पेरेंट्स सिर्फ आए, मिले, गपशप लगाएं, हाँ खुद चाय पिए, कोई इस तरह की हाँ बात अगर हो सकती है ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। हाँ। एंड ऑफ द डे एक और मुझे जहन में आ गई ये बात जी की जी है अजद दूसरे, भाई। कि असल फैसला जो है वो करना है लड़का और लड़की ने, ये हाँ कभी ना भूलें। ये वालदैन जो है, हम लोगों ने सिर्फ जो रिश्ते करवा रहे हैं, ये जो वालदैन है वो प्रपोज करते हैं, वो हाँ एडवाइस देते हैं। हाँ असल फैसला जो है उन्होंने करना है, बिल्कुल जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज्यादा अकल उनका होना चाहिए, उनको हाँ एक खास समझ भी होनी चाहिए, उनको बताना भी चाहिए कि ये क्या फैसला करने जा रहे हो, और ये फैसला तुमने ही करना है, हम बिल्कुल तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं, अपना फैसला कभी मुसल्लत ना करें उन पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजद भाई, आज खुदा की कसम बहुत आपसे मैंने सीखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की, और बहुत चीजें मुझे आज देखे पता लगी कि एक वालिद जो कि माशाल्लाह अपने एक बेटे और एक बेटी की शादी की है और बहुत खुश रह रहे हैं। आपसे मैंने आज बहुत कुछ सीखा, हमारे सुनने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अजद बुखारी भाई, और इंशाल्लाह आपके साथ आइंदा भी हमारे सेशन होंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। मेहरबानी, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, खुदा आप हाफिज। सुनने वाले और बहुत शुक्रिया। चलिए खुदा हाफिज।